ಮಾನವನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂತ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವೈದ್ಯರಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಈ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಮಶಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಮಸಾನಮ್ಮ ದೇವಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಶಾನಮ್ಮ ದೇವಿ. ಈಕೆ ಇರುವುದು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕರ್ಪಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಭೂತ ಪಿಚಾಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು ನಿವಾಸಿ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು. ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರು ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭೂತ ಪಿಚಾಚಿಗಳ ದೆವ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಲಗ್ರಹ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಶಾನಮ್ಮ ದೇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನದಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ஒரு நேரத்துக்கு மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இல்லை எல்லாமே இருந்தாலையும் வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஏதோ கஷ்டம் உண்மை இல்லையா? கிருஷ்ணாவோட சேரன் கூட ஆசைப்பட்டுமே இல்லையா? உண்மை இல்லையா? அதை முடிச்சுட்டாங்க. சரியா? இன்னும் நினைச்சு வேணும் தானே? வேணவா சத்தியராய் உறுதியா சொல்றேன். நான் முடிச்சுட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. சரியா? நான் முடிச்சுட்டாங்க. சரியா? வீட்டு பொம்பளைக்காக கேக்குற உண்மையா? ஏன் கூப்பிட்டு வரல? கெட்டு நடந்துச்சு. இப்ப 2 நாளாதான் பிரச்சனை ஏற்பட்டு இருக்கு. உண்மையா இல்லையா? நான் சரிப்படி தரேன்டா மகனே. நான் காப்பாத்தரேன்டா. சத்தியடா இது. நான் காப்பாத்தரேன்டா. கை கால விழுந்து போச்சு. உண்மையா இல்லையா? கை கால விழுந்து உண்மையா இல்லையா? கை காலம் எனக்கும் சரியில்லை. நான் சரிப்படி தரேன்டா மகனே. கண்டிப்பா. சரியா? அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை கூப்பிட்டு வந்து மறுபடியும் மலை அரைச்சு போடா. அப்படித்தான் எடுத்துட்டு போய் விடுறா. 3 நாளுக்குள்ள சரிப்படி தரேன்டா. சத்தியடா. சரியா? ಕಡಲೆ ಇರ್ಬೇಕ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಗ. ಒಬ್ರು ಮಾತು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಸುಳ್ಳ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ವರಮಾನನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದೆ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ. ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ? ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಮಗ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ? ಏನೋ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ನಿಜನೇ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ. ಸರಿಯಾ? ಹೇಳಿ. ನಿಜನೇ ಸುಳ್ಳ? నిజమేనేదా? నిజమంటే అబద్ధం. నీ ఒళ్ళికి తెలవరం సరిలేదు, ఇంటి తెలవరం సరిలేదు. పొరలు కూడా కష్టమైంది. నిజమేనేదా? నిజమంటే అబద్ధం. కలిసి వచ్చిండావు. తెలవరం ఒకటి. நான் வந்து இந்த ஒரு 8-9 மாசமா தான் இந்த கோயில் எனக்கு தெரியும். வந்தேன். பட் வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப திருப்தி. என்னைய வச்சு நான் ஒரு 3-4 பேத்துக்கு சொல்லி அவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. அவங்களும் மாதம் வந்துட்டு இருக்காங்க. வார வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் வந்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இந்த கோயிலுக்கு வர்றது. யாரு கஷ்டம் இருந்தாலும் தாராளமாக வரலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, திருப்தியாக இருக்கு. சரியா? இது தோட்டக்கு வஸ்தே நீ தும்முடு பிரச்சனை திருப்பிஸ்தான். முன்னாடி கொடுத்தது வா ஒண்ணு நடத்தியா இல்லையா? ஏபிண்ட கொஞ்சம் பரவாயில்ல இருக்கிறது. இப்ப கேட்டிருக்க இதை முடிச்சு தர. முன்னாடி கொடுத்த வாக்கு உனக்கு முடிச்சு தந்துடா இல்லையா? ஏன் போய் சொல்ற? இது இன்னைக்கு வந்து பிரச்சனை முடிச்சு தர. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பிரச்சனை முடிச்சு தந்தா இல்லையா? சரி, இப்போ சூழ்நிலை சரியில்லாம வந்திருக்கிற, நான் காப்பாத்து தரேன். சரியா? உன் பிரச்சனை தீர்த்து தரேன். நீ கொஞ்சம் வாயை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண. புரியுதா? நீ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணா இந்த பிரச்சனை முடிச்சு தரேன். சரியா? 3 வாரம் விளக்கு ஏற்ற முடியுமா? மாசம் 11 விளக்கு, ராகுக்கு ஏது கனிமணி 80க்கு 3 விளக்கு, மகசூர் படுத்தி நம்மளுக்கு 7 விளக்கு. இந்த 3 பேர் ஏற்ற உன் வீட்டு பிரச்சனை தீர்த்து தரேன். சரியா? ஓ, முடிச்சு தரேன். மாமா சாப்பிட முடியாது. உண்மையா இல்லையா? இந்த 3 நாள் ஜாஸ்தியா இருக்குமே. உண்மையா? நான் தீர்த்து தரேன்டா இது. சரியா? இன்னைக்கு கருப்பு கோழி வாங்கிட்டு வர முடியுமா? வாங்கிட்டு வந்து மயானத்துல அந்த காவை கொடுத்துட்டு காலையில மலை அடைச்சிட்டு போ. இந்த 9 நாளைக்குள்ள உன் மனைவி நான் காப்பாத்துறேன். சத்தியடா இது. சரியா? சரியா? புடுறாக்கோ
விடுறா 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 தொடாம கும்பிடணும், காலை தொடாம கும்பிடணும். இருக்கிற இப்ப ரெண்டு எல்லாமே லாஸ் இருக்கு இல்லையா? இது முன்னாடி கொடுத்து வாக்குல அரைச்சி உனக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த ரெண்டு எல்லாமே உனக்கு கை கொடுக்கல இல்லையா? இப்போ எல்லாமே நடக்கும். ஒரு வடங்கு நல்ல மாதிரியா இங்க இருந்து கொடுத்து பின்னாடி நல்லா ஆயிடுச்சு உண்மையா இல்லையா? இப்பவும் உன் வடங்கு எது வராது. தீர்த்து பை எல்லாம் போடு, உன் எல்லாமே வரும். உன் எல்லாமே வளர்ந்தா இங்க என்ன செய்வ? என்ன செய்வ? அண்ணா காய்கறி எடுத்து குடிப்பியா? காய்கறி எடுத்து குடிப்பியா? எல்லாமே நடக்கும். பூவாகட்டும் காய்கறி ஆகட்டும் எடுத்த எல்லாமே கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கணும். சரியா? நடத்துக்கு பின்னாடி நடத்தி கொடுப்ப. சரியா? சரி, அதுவும் வரும். சரியா? சரி, அதுவும் நடக்குன்னு சொல்லிட்டேன். சரியா? அதுவும் நடக்கணும். சரியா? நான் முடிச்சு தரேன் சத்தியம். இந்த 3 மாசத்துக்குள்ள முடியும். 3 மாசத்துக்குள்ள ஒரே நாள்ல கூட முடியும். 3 மாசம் உனக்கு டைம் கொடுத்துருக்கிறேன். உனக்கு தான் சேரும். புரியுதா? அது பேச வரத நடக்கும். நடந்தாலேயும் எந்த பயம் இல்லாத. நான் கொடுத்த வாக்கு மாறாது. உனக்கு நடத்தி கொடுப்பேன். இது சத்தியம். சரியா? நடத்தி கொடுப்பேன். சரியா? போ, காயில இருந்து மழை அடிச்சுட்டு போ. நான் உனக்கு முடிச்சு தரல கேளு. சரியா? இந்தா தானே உனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரு நேரத்தில் ஞாபகத்தில் ஒரு நேரத்தில் இல்லை. உண்மையே இல்லையா? வேறு சரி தூக்கம் இல்லை. உண்மை சொல்லு பையன் போய் சொல்லு. உன் மனைவி போடா படுத்த உனக்கு ஆத்மாக்கு சரியாது. சாத்தி பரிகாரம் செய்யல. புரியுதா? போடா படுத்த அந்த பரிகாரத்தை விட்டுட்ட. நீ செஞ்சிருக்கணும். ராமேஸ்வரத்துல போய் பிடித்த கொடு. குடுப்பியா? சரியாயிடும். சரியா? தைரியமா இரு, நான் இருக்கேன். சரியா? இங்க வரவே மாட்டேன்ன இல்லையா? ஆனா இன்னைக்கு வந்துட்டேன். நான் முன்னாடி உங்க அம்மாக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன். வர வைக்கிறேன்னு. உண்மையா? இங்க வா, உங்க அம்மா கூடு கூடு. நான் என்ன சொன்னேன்? 3 மாசத்துக்குள்ள வர வைக்கிறேன்னு சொன்னா இல்லையா? வர வச்சினா உனக்கு மருமக போனா படுத்து சரியாக ஆத்மாக்கு சரியா பாக்க சாந்தி பரிகாரம் செய்யல. ராமேஸ்வரன் போய் பிடித்த கொடுத்து சாந்தி பரிகாரம் பண்ணி அந்த இருக்கிற மக்கள் ஏழை மக்களுக்கு ஒரு 5 பேருக்கு அன்னதானம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு கையில முடிஞ்ச ஒரு வஸ்திரம், ஒரு சின்ன ஒரு லேடிஸ்க்கு ஒரு ஜாக்கெட் முன்னாடி ஒரு புது ஒரு சக்தி புரியும். சரியா? அதுக்கப்புறம் உங்களை ஞாபகம். சரியா? சக்தி தான். அமாவாசை போடுறது ஜாஸ்தி இல்லையா? சரியா? பாசானிக்கிறதுக்கு நம்பி வந்திருக்கேன். நான் கைவிட நான் சொல்லியிருந்தெல்லாம் உண்மையே உண்மை சொல்ல உன்னை காப்பாற்றவும் முடியுதா? தருவேன். முன்னாடி கொடுத்துருக்கிற பணம் இது சத்தியடா. இது சரியா? ஊர்லேருந்து வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கோம். இந்த ஆல்ரெடி என்னோட ஃப்ரெண்டுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. வந்து இங்கே வந்து நல்லது நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் குழந்தை வர வேண்டி இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். சாமி வாக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக 3 மாதம் நிறைவேற்றி கொடுக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் மறுபடியும் அடுத்த மாதம் வருவோம். மறுபடியும் வந்து வாக்கு கேட்போம். எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு முடியாமல் இருந்தார். அவருக்கு வந்து சாமி நல்லபடியாக நான் உன்னை பைத்தியக்காரனை பண்ணி விட்டுக்கிறாங்கடா, நான் சரி பண்ணி தரேன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி அவரு சரியானார். எங்கள் பொண்ணுக்கு அலர்ஜி பிரச்சனை இருந்துச்சு, அதுவும் சரியாயிருக்கு. ரொம்ப கடவுள் எங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது பண்ணின்னுக்கிறாரு. என் பேர் குமார். நான் பெங்களூர்லேருந்து வரேன். உடம்புக்கு ரொம்ப முடியாமல் இருந்தது. 2-3 டைம் வந்து போனேங்க. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கிறேங்க. பரவாயில்லைங்க வந்து போனதுக்கப்புறம். ஆமாங்க. எத்தனை வருஷம் வருங்க? நாங்கள் ஒரு நாங்கள் ஒரு 4-5 வருஷமா வரோங்க. அமாவாசைக்கு வந்து போவோங்க. பரவாயில்ல, வந்து நல்லா இருந்தீங்க. இந்த பேருக்கு பரவாயில்ல. பரவாயில்லைங்க. முன்னாடி இதை கேட்டு நான் செஞ்சேனா இல்லையா? இப்போவும் சொல்றேன், உனக்கு வர வேண்டிய பணம் உறுதியா வர வைக்க மாட்டேன். சத்தியம். பேர் ரவி, எக்ஸ் கவுன்சிலர், ஒசூர். நீங்கள் மாதம் வந்து போகிறோம் கோயிலுக்கு. நல்ல சக்தி வாய்ந்த
உடம்புல வந்து தீர்ப்பானம் சொல்லி நல்லதாகுது. இது 3 வருஷமா வரும். 3 வருஷம் வரும்போது நாளைக்கு ஆர்டர் எடுத்து சாப்பாடுங்க கொஞ்சம் போட்டு பூஜை பண்ணிட்டு போகிறோம். நாளைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை. தேனியிலேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. கெட்ட தீய சக்தி எதுவுமே அண்டாது. சொன்ன சொல் கரெக்டாக நடக்கும். ஓகே. இது எத்தனை டைம் வந்திருக்கீங்க? இது 6 டைம் வந்திருக்கேன் சார். இதெல்லாம் நல்லா நடக்கும். நல்லா நடக்கும். என் பேர் சரவணன். நான் வந்து சொந்த ஊர் எனக்கு மதுரை பக்கத்தில் அலங்காநல்லூர். நான் இந்த ஒசூரில் டைட்டனில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் ஒர்க் வந்தே 30 வருஷம் ஆச்சு. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோயிலை பற்றி தெரியாது. கடந்த ஒரு 8-9 மாதமாக தான் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொல்லி இங்கே வந்தேன். வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு முழு திருப்தி. ஸோ என்னால் முடிஞ்சு நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். அவங்களும் வந்திருக்காங்க. நானும் மாதம் அமாவாசைனா வந்துட்டு சாமிகிட்ட திரும்பி வாங்கிட்டு போகிறது, அவர் சொல்கிற வாக்கு அப்படியே நடக்குது. நமக்கு என்ன கஷ்டம் வந்து கேட்டாலும் இங்கே வந்தால் கண்டிப்பாக சரியாகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே யாருனாலும் முடியுமோ தாராளமாக வாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம். இந்த கோயிலுக்கு வாங்க.